네, 안녕하세요. 무비빅 시청자 여러분. 여러분들의 무비 큐레이터 MC 주우즈입니다. 반갑습니다. 난다 긴다 하는 명장면만 쏙쏙 골라 전해드리는 오늘의 신난다 주제는요. 안 싸우면 다행이다. 기막힌 녀석들의 경이로운 우정입니다. 친구인지 왼수인지 우정과 애증을 자유자재로 넘나드는 영화 속 절친들을 주인공으로 모셨는데요. 그리하여 먼저 만나볼 작품, 어릴 적부터 친구인 두 남자의 질풍노도 성장담, 영화 이 죽일 놈의 우정입니다. 그럼 우정과 치정 사이에서 방황하는 그들의 현타장렬 스토리부터 함께 하시죠. Mike, I'm getting married. How awesome is that? Awesome. She's the best. She's like the best person ever. 중마고우 마이크와 함께 총각으로서 마지막 휴가를 만끽하던 중 녹깜빡이로 충격 고백을 당한 카일. Kyle, I slept with Ava. What? What do you mean slept? 잠시 화가 났지만 다 지난 일이겠거니 했죠. 그런데 Go around! Go around! You! Mother! 급기야 마이크는 한 자동차 운전자와 시비가 붙는 바람에 병원으로 직행하게 됩니다. Il a des bleus sévères, mais rien de cassé. Voilà, vous pouvez dire ça à votre ami? Ah, il n'est pas mon ami. Ah oui. Venez avec moi. Come. 그리고 이들의 사고 소식에 달려온 카일의 문제적 약혼녀 에이바. What happened? I told him about us. She said think about it a lot. What? And I love you. 어째 두 사람의 분위기가 심상치 않은데요. 아니나 다를까 Oh my God, Mike, are you serious? You just promised. Can't wait! 이 막장스러운 장면을 그만 카일이 라이브로 목격하고 맙니다. About what? About this. No, I don't want to talk about this. I hate this. Okay. 그로부터 몇 년 후 두 친구가 재회한 곳은 에이바의 장례식장. Thanks for coming. She's patient and loving. People would tell me that when you get married, the sex is supposed to go downhill, but like it didn't. It went uphill, like fast uphill. Got like real crazy. We started getting upset. Come here. Hey. 마이크는 아직도 정신 못 차린 것 같죠? You were my best friend. 그래도 괜찮습니다. 어차피 카일은 이 친구와 손절할 생각이거든요. 하지만 아들맘 1도 모르는 어머니 왈. I invited Mike for Christmas. What? 문제는 이게 또 평범한 초대가 아니었다는 사실. He's getting married and I don't know. About Marissa? Yeah. And then sometimes when you think you're doing the wrong thing, it's actually what's needed. 아들과 약혼녀 마리사 사이를 갈라놓으라는 카일 엄마의 은밀한 미션. He looks bad. Maybe he just lost his balance. I should really spend some more time with him. 결국 한바탕 쇼를 벌인 끝에 친구의 동정심 제대로 자극한 마이크는 예비 부부의 새해맞이 여행 꼽사리에 성공하는데요. He's gotta go. Yeah, he's gonna go tomorrow. So. No. I mean, like he's gotta go away, like somewhere else. That's like not in our lives. 여기서도 미운 짓 볼라 하는 왼수 같은 친구 녀석. 게다가 약혼 남녀의 오붓한 시간이 카일의 알코올성 숙면 탓에 날아가자 마이크는 때를 놓치지 않고 친구의 그녀 마리사에게 추파를 던집니다. He was so much fun in high school. I feel like we had like a connection, you know, at one time or another. You think so? Yeah. Yeah. Like, we're both like these very primal creatures, you know? 또다시 카일의 믿음을 저버린 마이크. 여기까지가 끝인가 보. 이렇게 어이없이 두 남자의 오랜 인연은 막을 내리게 되는 걸까요? 두 친구의 흔들린 우정을 그린 작품, 이 죽일 놈의 우정. 저는 이 영화를 보는 내내 참견하고 싶어서 입이 근질근질했는데요. 그만큼 영화 속 일들이 실제로 있을 법한 현실적인 내용이기 때문이겠죠. Let's go.
사실 영화 이 죽일 놈의 우정은 감독이자 각본가인 마이클 코비노와 공동 각본가인 카일 마빈의 자전적인 이야기를 바탕으로 했다고 알려져 있습니다. I'm the only one who likes you, and I don't know why, because you're toxic. 뿐만 아니라 마이클 코비노와 카일 마빈은 영화에서처럼 현실 절친이고요. Sometimes, like, when you're trying to do the right thing, it's the wrong thing. Do you know what I mean? No. Okay, yeah. 두 사람이 직접 배우로도 출연, 약혼녀를 뺏기고도 사람 좋은 카일과 If we did have sex, he wouldn't break up with me. He would break up with you. 친구의 연인을 두 번이나 유혹하는 마이크로 실제를 방불케 하는 열연을 펼쳤습니다. Hey, can I just say? No. Mike. 그래서일까요? 영화는 2019년 제72회 칸 영화제 주목할 만한 시선 부문 초청작이 되는 영광을 누리기도 했죠. I'm happy for you. 한편 이 영화의 원제에 대해서도 짚고 넘어가 보자면 해외 공개 당시 작품의 제목은 더 클라임, 동사로는 오르다, 명사로는 등반을 의미하고 있는데요. If I catch you, I'm gonna kill you. I know, that's why I waited for the hill. 이는 영화가 오르락 내리락하는 관계 속에서도 진정한 우정을 깨닫고 성장하는 두 남자의 이야기를 담고 있기 때문입니다. You're a beautiful man. And I love you. 그래서 유독 작품 속엔 오르막길, 리프트, 계단, 침엽수림 등 극중 인물들의 성숙을 뜻하는 상승의 이미지가 많이 등장한다는 사실. Sometimes in life, we fall down and it hurts, okay? But that's when it's important for us to get back on the bike and ride. 여기에 롱테이크와 핸드헬드 촬영이 더해져 영화는 다큐멘터리급 리얼함마저 선사하고 있죠. 이처럼 현실적인 스토리와 연출로 완성된 파란만장 찐친 스토리, 지금부터 제가 꼽은 이 영화의 명장면을 소개해 드릴 텐데요. 마침내 임박한 마이크의 2차 폭탄 고백 함께 하겠습니다. 어느 날 카일이 느닷없이 납치를 당합니다. What are you doing? What? Why are you doing that voice? To disguise my voice. Yeah, but I'm doing that voice, so pick another voice. It's just a Batman voice. Stop doing it. I don't have another voice. 그런데 뭔가 어설퍼 보이는 2인조. 알고 보니 이제 곧 유부남이 되는 카일을 위해 준비한 마이크의 특별 이벤트였죠. Thanks for doing this. 덕분에 카일은 오픈 마인드. 이어 두 사람은 오랜만에 평범한 대화를 나누는데 Listen, I've been thinking a lot about it with the wedding coming up. And I don't have many friends who know me, you know. 어라? 마이크 표정이 또 심상치 않은데요. And I gotta pick a best man. So I was I thinking slept with Marissa. 얼씨구 핑계 없는 무덤 없다더니 마이크의 변명이 참으로 길고도 장황합니다. Kyle? 그 순간 엄동설한 차가운 얼음물에 풍덩 빠져버린 카일. 그는 결국 열심히 약혼만 하다 영원히 총각인 채로 이 세상과 안녕하게 되는 걸까요? 안 싸우면 다행이다. 기막힌 녀석들의 경이로운 우정이란 주제로 만나보고 있는 오늘의 신난다 두 번째 소개작은 아리까리한 건달과 까칠한 로펌 대표의 색다른 우정을 그린 2019년작 퍼펙트맨입니다. 당최 어울리지 않을 것 같은 두 남자가 서로에게 진빼이가 되어가는 여정. 스토리로 먼저 만나보겠습니다. 어허, 마 새끼 쫄지 마라 임마. 그럼 안 쫄리겠나? 네 말만 믿고 회사 돈 7억을 몰래 갖다 박았는데. 돈이라는 게 굴려야 제맛 아니겠어. 주머니는 쪼매 비었어도 폼나게 사는 것이 인생 목표인 건달 연기. 내가 지방 공무원들 전부 내가 다 술 빨고 똥꼬 빨고 했는데 내가 무슨 짱깨 배달부가? 오늘도 업소 관리는 뒷전. 절친이자 동료인 대국과 거하게 한잔 중인데요. 근데 오빠야, 요새 너그 범도빠 창대기파한테 안 되나? 네 무슨 그런 말이 다 있어? 창대기파 오빠가 그러던데. 저 딴 놈에 와 있다. 이런 말려보기도 전에 사고 발생. 결국 그가 갈 곳은 단 한 군데뿐이었죠. 쟤 와 이래 촘촘해졌는데 이게. 저 봐라, 저 꼬라지 봐라. Anamura.
친구의 호의도 쿨하게 걷어차버리는데 마, 저 초당 순두부다 저거. 아이씨. 이게 막 믿는 구석이 있어가 그러는 거 아인겨. 뭐 사회봉사 같은 소리하고 앉아. 마차를 말고 고필도 알고. 주가는 이쯤에서 고마 던질까? 야 진짜 쫄리가 죽겠다. 기다리봐라. 좀 있으면 10배로 터진다 안 하나? 10배면 70억. 인생 진백이 되는 거야. 형님 몰래 투자한 돈이 뻥튀기 되길 기다리는 동안 느긋하게 법원의 명령을 이행키로 한 연기. 사과돼 있어. 뭐야 저 덩어리. 이분이 이번에 봉사하러 오신 도장 찍어줄 테니까 꺼져. 귀찮으니까. 한편 초면부터 까칠하게 나오는 이 남자. 장수로 말씀드릴 것 같으면 땡큐. 유명 로펌의 대표 변호사인데요. 불의의 사고 탓에 현재 휠체어 신세를 지고 있는 인물이죠. 게다가 나 이제 곧 죽어. 2달 안 남았다나? 뭐 그러거나 말거나 장수의 일상 속으로 훅 치고 들어가는 연기. 깡패야. 이 새끼야 기사! 예, 형님. 이건 뭐 환자를 보살피는 건지 괴롭히는 건지 민폐도 이런 민폐가 없습니다. 엄마요 우리 집 왔는데. 뭐하는 새끼야 진짜. 예, 대표님 식사하셨습니까? 사자고 먹어라. 욕한 거 아닙니다. 예, 신발 차, 신발 예. 그 와중에 빵 하고 터진 대형 악재. 먹어 이거. 공시 뜬 것도 전부 구라란다. 우리 제대로 당한 기다. 우리 이제 됐다고. 바로 그때 궁지에 몰린 연기에게 장수가 솔깃한 제안을 하나 하죠. 내 사망보험금 네 앞으로 해주겠다고. 대신에 내가 죽기 전에 해야 할 일들 네가 할 수 있게 해줘야 돼. 니 뭐 보험금 배덕되나? 어디서 딜을 치고 있어 이씨. 최소 12억, 많으면 27억. 억소리 나는 보상이 걸리자 연기는 제일 마냥 발벗고 나서고 우선 그것부터. 오케이. 야구장. 근데 네 야구 어딘데? 얼마나? 근데 다구리만 어떻게 뒤지고 싶냐? 넥슨 파이브! 극과 극인 줄 알았는데 생각보다 찰떡궁합, 은근 통하는 구석도 꽤 있습니다. 자, 한번 골라봐라. 에어 원 플러스 없나? 어? 니도 한 칼 물어. 그렇게 연기는 무사히 장수의 억대 보험금 수익자가 되는데 성공하죠. 그 혹시 있다이가 사고사로 죽을 의향은 없나? 12억도 괜찮은데 27억이면 꺼지라 이 새끼야. 다시는 오지 마. 헌데 서류에 찍힌 인주가 다 마르기도 전에 다시 찾아온 연기. 왜 왔어? 오지 말자니까. 나 잠시 어디 좀 가자. 분위기도 전과 달리 살벌한 것이 한눈에도 딱 견적이 나오는데요. 부대표 전마가 회사 돈을 횡령했다대. 명색의 결사 대표가 절에 비리를 저질러가. 아닌 게 아니라 그는 지금 큰형님 범도에게 공금 횡령 사실을 들킨 상태. 갚겠습니다. 그 돈 제가 갚겠습니다. 절친 대국을 살리자니 진한 브로맨스를 나눈 장수가 울고 뭐해 어서 밀지 않고 너도 진빼이처럼 살아봐야 될 거 아니야. 장수를 선택하자니 요단강이 눈앞에서 아른아른. 과연 연기는 앞뒤 꽉 막힌 인생 대위기 상황 속에서 살아남을 수 있을까요? 2018년 영화 독전, 동작 완벽한 타인으로 흥행 3연타를 날린 배우 조진우. 그가 2019년 자신에게 딱 맞는 캐릭터를 입고 돌아왔으니 바로 이 영화 퍼펙트맨의 꼴통 건달 연기였죠. 부산 출신다운 감칠맛 뚝뚝 사투리 연기는 물론 코미디면 코미디, 액션이면 액션까지 종횡무진. 영화는 배우 조진웅의 퍼펙트한 열연을 아낌없이 꽉꽉 채워 담았습니다. 이번 사안 모두 내가 직접 검토하고 결정합니다. 한편 연기의 파트너이자 까칠한 변호사 장수 역의 배우 설경구 또한 명불허전의 연기를 선보였는데요. 인공호흡기 착용을 거부하십니까? 네, 모양 빠지는 건 딱 질색이에요. 전신마비 캐릭터라는 설정 아래 표정만으로 모든 감정을 섬세하게 표현. 영화 촬영하면서 이런 기분은 처음이었는데 하루하루 아주 맛있는 알사탕 하나씩 먹는 기분이었어요. 복 받았다 진짜. 진짜 개 탔다 정말.
후배 조진웅의 달달한 선배 찬양을 끌어내기도 했죠. 여기서 설경구 배우와 관련한 재미있는 비하인드가 하나 더. 이 영화로 데뷔전을 치른 용수 감독은 과거 웹툰 작가로 활동한 경험이 있다고 하는데요. 설경구 배우에게 시나리오를 건넬 때 극중 장수 캐릭터를 직접 그려 함께 보여줬다고 해요. 그 정성에 감동한 배우가 신인 감독의 제안에 흔쾌히 응했다는 따뜻한 후문을 전하고 있죠. 노크를 사람이 뿐만 아니라 극중 또 다른 브로맨스의 주인공 대국 역의 진선규 배우도 빼놓을 수 없는데요. 극중 대국은 사고뭉치 친구 연기를 밉다 하면서도 끝까지 챙기는 친구로 그려지죠. 꽁으로 무을하다가 백방 탈라는 거 네가 제일 잘 안다 이가. 아무래도 하늘에서 동아줄을 내려주신 것 같다. 이러한 두 사람의 끈끈한 친구 케미는 자칫 무거울 수 있는 영화의 분위기에 활력을 불어넣기도 했습니다. 좋나? 또한 이 영화 부산이 자랑하는 진빼이 풍경을 인물들의 서사와 함께 담아내고 있는데요. 하늘에도 별이 있고 땅에도 별이 있네. 극중 장수와 연기가 한껏 멋을 부리고 활보하는 부산 대표 번화가 서면 젊음의 거리를 비롯 송도해수욕장의 구름 산책로와 해상 케이블카에서 펼쳐지는 캐릭터들의 티키타카 케미. 하고 싶은 거 한 보름 내로 다 마치고 막 깔끔하게 가는 게 되겠나? 근데 그러게 이건 너무 느린 것 같은데. 여기에 동백섬 선착장의 야경을 배경으로 장수와 연기가 나누는 속 깊은 대화. 내 피덩어리 동생 나오고 한 일주일인가 딱 사고로 죽어붙다. 마침내 마음이 통한 두 사람이 카트를 타고 질주하는 부산의 랜드마크 광안대교까지. 이렇듯 인물들의 감정이 듬뿍 담긴 적재적소 로케이션은 영화를 빛낸 신의 한 수가 됐습니다. 자, 지금부터 두 번째 소개작 퍼펙트맨의 명장면을 만나볼 차례인데요. 돈과 우정 사이에서 방황하던 연기가 결단을 내린 순간을 함께 할 텐데요. 그야말로 멋진 폭발. 우리 연기 살아있네. 만나보시다. 조직의 명운이 걸린 행사날, 초대받지 못한 손님 연기가 찾아옵니다. 오늘 행사가 얼마나 중요한지 모르죠? 모르겠다. 니 일단 내한테 좀. 먼저 선배 알기를 우습게 하는 후배 참교육부터 하고 회장님 범도를 향해서 기세 좋게 한마디 날리는데요. 계산 마무리하러 왔습니다. 원빵할게. 빚 받아 있어. 하지만 얼마 못 가 억대 빚 청산하느라 너덜너덜해진 연기. 그런데 그때 연기야! 그를 구하기 위해 달려온 이가 있었으니 바로 20년 지기 절친 대국이었죠. 그렇게 한다. 많이 터졌네. 비록 질 것이 뻔한 싸움이지만 끝까지 간다. 두 사람의 의리의리한 의리가 깊은 인상을 남기는 영화 퍼펙트맨의 명장면입니다. 오늘 신난다에서 소개해드린 영화들은요, 모바일 BTV를 통해서도 시청이 가능한데요. 모바일 BTV 애플리케이션은 플레이스토어와 앱스토어를 통해 다운받을 수 있다는 사실도 꼭 기억하시고 BTV 셋탑 하나로 스마트폰을 최대 4대까지 연결해 온 가족 모두가 이용해 보시길 바랍니다. 함께하면 더 신나고 더 자유로운 BTV만의 서비스 느껴보시길 바라면서 지금까지 여러분의 무비 큐레이터 주우재였습니다.